اور جو موت کو بھول گیا، جو موت کو بھول گیا، فرمایا اسے 3 سزائیں ملیں گی۔ موت کو بھول جانے والے کو 3 سزائیں ملیں گی۔ پہلی سزا، توبہ میں ٹال مٹول کہ کل کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا، یعنی جو موت کو بھول گیا اسے پہلی سزا یہ ملتی، سزا ہے۔ اب یہاں ایک بات میں آپ کو بتا دوں، بہت سارے بندے عبادت نہیں کرتے، کہتے ہمارے پاس تو سب کچھ ہے، کیا کمی ہے؟ مسجد میں وہ جائے جس کے پاس کچھ نہ ہو۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ حرام کاروبار کرتے ہوئے آدمی اگر مال خیرات کرتا ہے اور اسے جسم میں کوئی تکلیف نہیں آتی اور کوئی پریشانی نہیں آتی، تو پھر وہ کہتا ہے یار میں اگر غلط ہوتا تو مجھے مال تھوڑی ملتا۔ تو یہ بات یاد رکھیں، خوش بختی کی علامت یہ نہیں کہ آپ کے پاس مال زیادہ آ جائے، بلکہ سن لو اور اچھی طریقے سے سن لو، اگر کوئی غریب ہے اور اسے اللہ سجدے کی توفیق عطا کرتا ہے تو وہ خوش بخت ہے، اور اگر کوئی مالدار ہے اور اللہ اسے سجدے کی توفیق نہیں عطا کرتا تو سمجھ لینا کہ وہ بدبخت ہے، اس لیے کہ اللہ جس سے خوش ہوتا ہے اسے بھی روزی دیتا ہے، جس سے ناخوش ہوتا ہے اسے بھی روزی دیتا ہے، لیکن سجدے کی توفیق صرف اسے ہی دیتا ہے جس سے میرا مولا راضی ہوتا ہے۔ سجدے کی توفیق صرف اسے، کبھی اکڑنا نہیں، ارے میں تو یار جمعہ پڑھ لیتا ہوں، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور پھر یہ کہنا کہ میرے پاس کوئی کمی نہیں، یہ آپ کے دل کی سختی ہے، اور اللہ عز و جل کی طرف سے آپ کو سزا ہے کہ اس نے اپنی یاد سے آپ کو غافل کر دیا ہے، یہ سزا ہے اس کی طرف سے۔ تو جب کوئی انسان موت کو بھول جاتا ہے تو توبہ میں ٹال مٹول کرتا ہے، اور دوسری چیز بقدر کفایت مال پر رضا کا ترک، یعنی اس کے پاس اگر ہے، اس سزا کو ذہن میں رکھیے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ موت کو بھول جانے کی یہ سزا تقریباً اللہ خیر فرمائے، میں نہیں کہہ سکتا کتنے لوگوں کو اس کی سزا مل رہی ہے، اللہ ہم سب کے حال پر کرم کی نظر فرمائے۔ دوسری سزا جو بتائی گئی وہ بقدر کفایت مال پر رضا کا ترک، یعنی اگر ہمارے پاس اتنا ہے کہ ہم کھا پی کر اپنی زندگی بسر کرتے ہیں تو اس پر راضی بندہ نہیں ہے، ناراض ہے، تو ناراض ہو جانے کا، اگر ناراض ہو جانے والی اگر عادت ہے کم روزی پر، ضرورت بھر کی روزی پر، تو سمجھ لینا یہ موت کو یاد نہ کرنے کی سزا اللہ ہمیں دے رہا ہے، موت کو یاد نہ کرنے کی سزا۔ اور تیسری سزا عبادت میں تساہلی، عبادت میں سستی، عبادت میں کاہلی، جیسا کہ آج یہ بالکل عام معاملہ نظر آتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک چیز جو خاص بتانی تھی وہ یہی ہے کہ آج ہم کھانے پینے، لہو و لعب اور کھیل کود میں اتنے ڈوب چکے ہیں اور اتنے مست ہو چکے ہیں کہ موت کو فراموش کر چکے، آخرت کو بھول چکے، یہ بھول چکے کہ اس دنیا سے ہمیں ایک دن جانا ہے، اور کب جانا ہے یہ بھی نہیں معلوم، کب موت آئے گی یہ بھی نہیں معلوم۔ ہم لگے ہوئے ہیں اسی دنیا کو آباد کرنے کے اندر، اسی دنیا کو سنوارنے کے اندر، اسی دنیا کے جھمیلے کے اندر اور اسی دنیا کی محبت کے اندر۔ پھر ایک مرتبہ عرض کر دوں، آپ دولت کمائیں، دولت نہیں ہوگی تو گھر کیسے بنائیں گے، دولت نہیں ہوگی تو ہاسپٹل کیسے بنائیں گے، دولت نہیں ہوگی تو بچوں کی شادی کیسے کریں گے، دولت نہیں ہوگی تو بچوں کو پڑھائیں گے کیسے، دولت نہیں ہوگی تو حج فرض ادا کیسے کریں گے، دولت نہیں ہوگی تو مسجد کیسے بنائیں گے، دولت نہیں ہوگی تو تعلیم کس طریقے سے آپ تعلیمی معاملات کے مسلمانوں کو بڑھائیں گے۔ دولت کمانا برا نہیں ہے، لیکن
दौलत की मोहब्बत में इतना डूब जाना कि मरने को भूल जाना और उसी में गिरफ्तार रहकर हलाल और हराम की तमीज न करना, ये नुकसानदेह है, ये तबाहकुन है, ये बर्बादकुन है। बस एक बात अर्ज करके अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। कैसी पोजीशन होनी चाहिए, बस एक वाक़े के जरिए समझा दूं। एक बहुत बड़े ताजिर थे, एक बुजुर्ग, जिनका सामान जो है तिजारत का बहरी जहाज के जरिए एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाता, अल्लाहु अकबर, लाखों का नफा होता। इस तरीके से वो तिजारत किया करते थे। एक बार उनका सामान तिजारत जहाज के अंदर रखा गया और जहाज रवाना हुआ। कुछ दिनों के बाद उनको इत्तला मिली कि उनका जहाज डूब गया और लाखों का नुकसान हुआ। वो बुजुर्ग जब सुनते हैं कि लाखों का नुकसान हुआ है तो वो अपनी गर्दन को दिल की तरफ झुकाते हैं और थोड़ी देर के बाद अपनी गर्दन को ऊंची करके कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ दिन गुजरे, इत्तला दी गई। हजरत वो जो इत्तला पहले आई थी ना वो गलत थी, जहाज किसी और का डूबा था। आपका जहाज तो किनारे पर लगा, सामान तिजारत बिका और लाखों का नफा मिला है और ये बिल्कुल मुसद्दका रिपोर्ट है, बिल्कुल सही इत्तला है। फिर हजरत ने अपनी गर्दन झुकाई, दिल की तरफ आपने निगाह की और फिर उठाकर कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जब लोगों ने सुना तो हैरत में पड़ गए। कहा हुजूर नुकसान की खबर मिली थी तब भी आपने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, नफे की खबर आपने सुनी तब भी आप अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं। तो हजरत ये दोनों में अल्हम्दुलिल्लाह कहना कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस बिल्कुल जवाब दिलो दिमाग में महफूज कर लें। वो फरमाते हैं कि जब नुकसान की खबर मिली ना तो मुझे मालूम है कि जब नुकसान की खबर मिलती है तो आदमी परेशान हो जाता है और कोई गम की खबर मिलती है तो आदमी टेंशन में आ जाता है। तो जब ये नुकसान और लाखों के नुकसान की खबर मिली तो मैंने गर्दन झुकाई, मैंने देखा दिल का हाल क्या है। तो मैंने देखा मेरा दिल तो अल्लाह की याद में लगा हुआ है, उसे नुकसान की खबर से कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने मेरे रब का जिक्र नहीं छोड़ा। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्लाह तेरा शुक्र है कि नुकसानी की खबर के बावजूद मेरा दिल तेरी याद से गाफिल नहीं। और जब नफे की खबर मिली फिर मैंने अपने दिल को देखा कि कहीं मस्ती में तो नहीं आ गया। इसलिए कि आदमी के पास माल ज्यादा हो ना तो मस्ती में आ जाता है, भूल जाता है वो अल्लाह को। तो मैंने देखा तो फिर मेरे दिल को देखा तो दिल तो याद इलाही में लगा हुआ है। तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और गोया वो बता रहे हैं दुनिया को दिल से बाहर रखो और दिल में खुदा की याद और उसके प्यारे हबीब की मोहब्बत को जगा दो। नुकसान हो या नफा हो सब अल्लाह की तरफ से है। हम दुनिया के लिए नहीं, हम अल्लाह के लिए हैं। अल्लाह की याद में मस्त रहना, मसरूफ रहना, ये हमारी जिंदगी। सबक ये आज लेकर के उठे, हम में का कोई नहीं जानता जो सांस अंदर गई है वो बाहर निकलेगी या नहीं। टाल मटोल करना बंद करो, कल से सुधर जाएंगे ये कहना बंद करो, कल तौबा कर लेंगे ये कहना बंद करो, कल से बुराइयां छोड़ देंगे ये कहना बंद करो। अभी से इसी वक्त से हर चीज से, हर बुराई से रिश्ता तोड़कर अपने रब से रिश्ता जोड़ने की कोशिश करो। कुरान ने कह दिया वलिकुल्लि उम्मतिन अजल इज़ा जा फइज़ा जा अजलुहुम ला यस्तअखिरूना साआ। एक लम्हे की भी ताखीर नहीं होगी, न पहले मौत आएगी न बाद में। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अभी कल ही पढ़े लिखों के मजमे में मैंने ये बात कही थी, आज उस बात को फिर मैं कह देता हूँ। यहाँ पर भी एक दूल्हा तैयार होकर के बारात के साथ पहुंचा दुल्हन के घर। अल्लाह अकबर। आप जानते हैं वो दूल्हा संवर करके बैठा हुआ था और बैठकर साथियों के साथ गपशप करता था। वक्त करीब था कि दुल्हन आएगी, इतने में वो बैठे बैठे यूं हुआ और यूं हुआ, खत्म हो गया। दुल्हन के आने से पहले वो खुदा की बारगाह में पहुंच गया। कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता किस चीज में टाल मटोल करते हो। कल देखा है हमने, कल के बारे में जानते हैं कि जिंदा रहेंगे। वीडियो को इसलिए कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।